हेलो मित्रों, टीचिंग अजय यूट्यूब चैनल पर तमारू स्वागत है। आज तमने खबर है मित्रों, टेट 1 माटे नवा अभ्यासक्रम आधारित छेल्लू रिविजन मित्रों, बरोबर। छेल्लू रिविजन प्रश्नोत्तरी मित्रों, जेना अंदर मिक्सअप बधा प्रश्नों रहेशे मित्रों। जे तमारा टॉपिक आप्या छे मित्रों अभ्यासक्रमना अंदर, ए बधा टॉपिकोना प्रश्नों आना अंदर रहेशे। आ विडियो मित्रों तमारा माटे घणुं बधुं महत्वनुं छे, बरोबर। तमे पण जुओ, तमारा मित्रोने पण शेर करी देजो। आना अंदर जे बधा प्रश्नों लीधा छे ए तमारी परीक्षाना अंदर 100% पूछाशे मित्रों। आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, એટલે ટીચિંગ અજય ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે ટેટ 1 માટે સ્પેશિયલ નવા અભ્યાસક્રમ આધારિત છેલ્લું રિવિઝન મિત્રો પ્રશ્નોત્તરી આપણે સારી રીતે સમજીએ। पहला नंबर प्रश्न समझिए कि खेजरी आंदोलन कई साल में थयुं हतुं। तो खेजरी आंदोलन जे छे मित्रों ए 1731 अंदर थयुं हतुं, राजस्थान अंदर करवामां आव्युं हतुं अने अमृता देवी बिश्नोई आना नेतृत्व कर्युं हतुं मित्रों आ आंदोलननुं, बरोबर। अने आना अंदर मित्रों 363 लोकोना अवसान थया हता। तो जो मित्रों आ जे पर्यावरणना अंदर आ लेवलना क्वेश्चन तमारे पूछाशे, बरोबर। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि चिल्का बचाओ आंदोलन ए क्यां थयुं हतुं। तो ओडिशाना अंदर थयुं हतुं। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझिए के बलिया पालन आंदोलन क्या थयुं हतुं। तो बलिया पालन आंदोलन जे छे मित्रों ए पण ओडिशाना अंदर थयुं हतुं। तो आ बधा जे क्वेश्चन छे मित्रों ए तमारा पर्यावरणना अंदर मित्रों विषय वस्तुना अंदरथी आवा क्वेश्चन आवी शके छे। हवे चौथा नंबर प्रश्न समझिए कि साइलेंट वेली आंदोलन क्या थयुं हतुं। तो साइलेंट वेली आंदोलन जे छे मित्रों ए 1973 में थयुं हतुं अने केरल में थयुं हतुं। अने आ आंदोलननुं नेतृत्व मित्रों कोणे कर्युं हतुं। सतीश चंद्र नायरे करेलुं छे, बरोबर। कोणे कर्युं छे? सतीश चंद्र नायरे। हवे पांचमा नंबर प्रश्न समझिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ए मित्रों 1985 अंदर थयुं हतुं, मध्य प्रदेश अने गुजरात में थयुं हतुं। आनुं नेतृत्व मित्रों मेघा पाटकरे करेलुं हतुं। हवे छठा नंबर प्रश्न समझिए कि चिपको आंदोलन जे छे मित्रों ए 1973 में अंदर थयुं हतुं, उत्तराखंड राज्यना अंदर थयुं हतुं। आनुं नेतृत्व मित्रों कर्युं हतुं सुंदरलाल बहुगुणाए करेलुं हतुं, बरोबर। आनुं नेतृत्व। हवे सातमा नंबर प्रश्न समझिए कि एपिको आंदोलन, याद रखिए मित्रों एपिको आंदोलन जे छे मित्रों ए 1983 ना अंदर कर्नाटकना अंदर करवामां आव्युं हतुं अने एपिको आंदोलननुं मित्रों नेतृत्व कोणे कर्युं हतुं? पांडुरंग हेगड़े कर्युं हतुं, बरोबर। पांडुरंग हेगड़े। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि गंगा बचाओ आंदोलन। आ गंगा बचाओ आंदोलन जे छे मित्रों उत्तर प्रदेशना अंदर थयुं हतुं अने गुरुदास अग्रवाले करेलुं हतुं, बरोबर। गुरुदास अग्रवाले। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि मैत्री आंदोलन जे छे मित्रों उत्तराखंडना अंदर थयुं हतुं अने मैत्री आंदोलननुं मित्रों नेतृत्व कोणे कर्युं हतुं? कल्याणसिंह रावते करेलुं हतुं, बरोबर। कल्याणसिंह रावते। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि पृथ्वीनी सपाटीथी आशरे 32 किलोमीटरनी ऊंचाई केटला टका हवा समायेली छे। तो 99% हवा समायेली छे मित्रों, बरोबर। पृथ्वीनी सपाटीथी आशरे 32 किलोमीटर ऊंचाई छे त्यारे मित्रों 99% हवा समायेली छे। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न खूब महत्वनो प्रश्न छे। आना अंदरथी पर्यावरणना अंदर तमारे क्वेश्चन 100% आवशे। तो वातावरणना 4 पेटा प्रकारो कया छे? एक छे मित्रों क्षोभ आवरण जे 0 થી 16 किलोमीटरना एरियाना अंदर विस्तरेलुं छे, बरोबर। जमीनथी ऊपर 16 किलोमीटर जे ए एरियाना अंदर क्षोभ आवरण आवेलुं छे। हवे बीजा नंबरना अंदर आवी छे मित्रों समताप आवरण। ए आवरण जे छे मित्रों 16 किलोमीटर थी लईने 50 किलोमीटरना अंतर सुधीना अंदर उपरथी लईने नीचे तरफ छे मित्रों, बरोबर। हवे तीजा नंबरना अंदर आवी छे मित्रों मध्यावरण जे छे मित्रों जमीनथी लईने 50 किलोमीटर थी लईने 80 किलोमीटरना अंतर सुधीना अंदर विस्तरेलुं छे मित्रों आ मध्यावरण। हवे चौथा नंबरना अंदर आप्युं छे मित्रों उष्मावरण जे छे मित्रों 80 किलोमीटर थी लईने 350 किलोमीटरना एरियाना अंदर विस्तरायेलुं छे मित्रों उष्मावरण, बरोबर। जो आ महत्वना मित्रों वातावरणना पेटा विभाग जे छे ने एने याद करी लेजो अने केटला किलोमीटरना अंतरे मित्रों आ विस्तरेला छे। आना अंदरथी पण क्वेश्चन पूछाशे। हवे 12मा नंबरनो प्रश्ननो खूब इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन छे कि वातावरणमां कार्बन डायोक्साइडनुं प्रमाण केटलुं छे। तो वातावरणना अंदर कार्बन डायोक्साइडनुं प्रमाण मित्रों 0.04% छे, बरोबर। केटलुं छे? 0.04% जेटलुं। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि पृथ्वीनी सपाटीनो आश्रे केटला टका भाग मुदावरणे रोकेलो छे। जो मित्रों पृथ्वीनी सपाटीनो आश्रे केटला टका भाग मुदावरणे रोकेलो छे? तो 29% भाग जेटलो जे छे मित्रों पृथ्वीनी सपाटीथी मुदावरणे रोकेलो छे, बरोबर। केटला टका? 29% भाग।
હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પર્યાવરણના સંબંધિત દિવસો, બરોબર, પર્યાવરણીય જે સંબંધિત દિવસો છે ને મિત્રો યાદ કરી લેજો, તમારી ટેટ 1ની પરીક્ષાના અંદર 100% પૂછાશે આના અંદરથી. તો વાઘ દિવસ જે છે મિત્રો 29 જુલાઈ મનાવવામાં આવે છે, બરોબર, 29 જુલાઈ મિત્રો વાઘ દિવસ. વિશ્વ જળ દિવસ મિત્રો 22 માર્ચના દિવસે ઉજવાય છે. ત્રીજા નંબરના અંદર છે મિત્રો સિંહ દિવસ. સિંહ દિવસ જે છે મિત્રો 10 ઓગસ્ટના દિવસે ઉજવાય છે. હવામાન દિવસ મિત્રો 23 માર્ચના દિવસે ઉજવાય છે. ગેંડા દિવસ એ 22 સપ્ટેમ્બરના દિવસે ઉજવાય છે. હાથી દિવસ એ 12 ઓગસ્ટના દિવસે ઉજવાય છે. પછી ડોલ્ફિન દિવસ એ 5 ઓક્ટોબરના દિવસે ઉજવાય છે મિત્રો. અને મગર દિવસ જે છે મિત્રો એ 17 જૂનના દિવસે મિત્રો ઉજવાય છે મિત્રો. આ મગર દિવસ યાદ રાખી લેજો, પર્યાવરણના અંદર ખૂબ મહત્વના દિવસો છે. નીચે આપ્યું છે મિત્રો ચકલી દિવસ એ 20 માર્ચના દિવસે મિત્રો ઉજવાય છે ચકલી દિવસ, અને આ 2023ની ટેટની પરીક્ષાના અંદર પૂછાયો હતો પ્રશ્ન. નીચે આપી છે મિત્રો ચિત્તા દિવસ એ 4 ડિસેમ્બરના દિવસે ઉજવાય છે. પછી પર્યાવરણ દિવસ જે છે મિત્રો એ 5 જૂનના દિવસે ઉજવાય છે. ઓઝોન દિવસ યાદ રાખી લેજો, બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. ઓઝોન દિવસ જે છે મિત્રો એ 16 સપ્ટેમ્બરના દિવસે ઉજવાય છે. પછી સમુદ્ર દિવસ જે છે મિત્રો 8 જૂનના દિવસે, બરોબર, 8 જૂન સમુદ્ર દિવસ. પછી નીચે આપી છે મિત્રો વેટલેન્ડ દિવસ, બરોબર, એ છે 2 ફેબ્રુઆરીના દિવસે. પછી નીચે છે વસ્તી દિવસ એ 11 જુલાઈના દિવસે. તમાકુ નિષેધ દિવસ 31 મેના દિવસે. વિશ્વ વન દિવસ 21 માર્ચના દિવસે. અને ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ એ 14 ડિસેમ્બરના રોજ મિત્રો ઉજવાય છે. અને પર્યાવરણના મિત્રો આ મહત્વના દિવસો છે મિત્રો, તમારી પરીક્ષાના અંદર 1 માર્ક્સના અંદર 100% આના અંદરથી ક્વેશ્ચન આવશે. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જ્ઞાનાત્મક વિકાસનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો છે. તો જ્ઞાનાત્મક વિકાસનો સિદ્ધાંત જે છે મિત્રો એ જીન પિયાજે આપેલો છે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સામાજિક સાંસ્કૃતિક સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો છે. તો વાઇગોત્સ્કીએ મિત્રો સામાજિક સાંસ્કૃતિક સિદ્ધાંત આપેલો છે. 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બૌદ્ધાત્મક વિકાસનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો. તો બૌદ્ધાત્મક વિકાસનો સિદ્ધાંત મિત્રો બ્રુનરે આપેલો છે. કોણે આપ્યો છે? બ્રુનર. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સામાજિક શિક્ષણનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો. તો બાંદુરાએ. યાદ રાખજો મિત્રો, બાંદુરાએ છે ને મિત્રો આ સામાજિક શિક્ષણનો સિદ્ધાંત આપેલો છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનોસામાજિક સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો છે. તો એરિક્સને મિત્રો આ મનોસામાજિક સિદ્ધાંત આપ્યો છે, બરોબર, એરિક્સને. તો આ બધા જે વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે ને મિત્રો એ 100% તમારી પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે, બરોબર. આ છેલ્લું રિવિઝન છે મિત્રો, એટલે છેલ્લા રિવિઝનના અંદર જે ક્વેશ્ચન હોય ને મિત્રો એ થોડા હટકે હોય, બરોબર. એટલે છેલ્લા રિવિઝનના અંદર મિત્રો જેટલા બને એટલા તમે PYQ મિત્રો સોલ્વ કરજો કે જેથી કરીને તમને ફાયદો થાય, બરોબર. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુભવ દ્વારા શિક્ષણ પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો અનુભવ દ્વારા શિક્ષણ પદ્ધતિના જનક કોણ છે મિત્રો? પેસ્ટ્રોલોજી છે. કોણ છે? પેસ્ટ્રોલોજી. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મોન્ટેસરી શિક્ષણ પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો મારિયા મોન્ટેસરી જે છે મિત્રો એ મોન્ટેસરી શિક્ષણ પદ્ધતિના જનક કહેવાય છે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રમત-ગમત પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો જ્હોન અને હેનરી બોક. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ રમત-ગમત જે પદ્ધતિના જનક કોણ છે? જ્હોન અને હેનરી બોક. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ પદ્ધતિના જનક છે મિત્રો પેન્ટોલોજી છે. કોણ છે? પેન્ટોલોજી. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો જ્હોન ડુઈ જે છે મિત્રો એ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના જનક કહેવાય છે. તો જો મિત્રો આ શિક્ષણ જગતના અંદર જે શિક્ષણ કરવા માટેની જે પદ્ધતિઓ છે ને એના જનક મિત્રો યાદ કરી લેજો, કારણ કે તમારી પરીક્ષાના અંદર 1-2 માર્ક્સના અંદર 100% પૂછાશે. અને મેં આ વિડીયોના અંદર મહત્વના બધા જ જનકો લઈ લીધા છે મિત્રો આ પદ્ધતિઓના. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંશોધનાત્મક પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો જેરોમ બ્રુનેઈ છે, બરોબર. યાદ રાખજો, જેરોમ બ્રુનેઈ. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કથન પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો કથન પદ્ધતિના જનક છે મિત્રો પ્લેટો છે. કોણ છે? પ્લેટો. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આગમન નિગમન પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો એરિસ્ટોટલ જે છે મિત્રો એ આગમન નિગમન પદ્ધતિના જનક કહેવાય છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અવલોકન પદ્ધતિના જનક કોણ છે. તો આલ્બર્ટ
તો આલ્બર્ટ બાંદુરા જે છે મિત્રો એ અવલોકન પદ્ધતિના જનક કહેવાય છે, બરોબર, આલ્બર્ટ બાંદુરા. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના જનક કોણ છે? તો ગોડવાર તથા સ્કેટસ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના જનક કોણ છે? ગોડવાર તથા સ્કેટસ છે. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન. આના પહેલાં મિત્રો તમને હું જણાવી દઉં, અહીંયા થોડું ક્રમ આપવાના અંદર થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થયું છે, બરોબર. 29 પછી ડાયરેક્ટ 39 આવી ગયા છે, બરોબર, એટલે આટલું થોડું સમજી જજો મિત્રો. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૂલ્યાંકન પદ્ધતિના જનક કોણ છે? તો J.M. રાઇસ છે, બરોબર. મૂલ્યાંકન પદ્ધતિના જનક કોણ છે? J.M. રાઇસ. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંવાદ પદ્ધતિના જનક કોણ છે? તો સંવાદ પદ્ધતિના જનક મિત્રો પ્લેટો છે. કોણ છે? પ્લેટો છે. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નિર્દેશન પદ્ધતિના જનક કોણ છે? તો નિર્દેશન પદ્ધતિના જનક છે મિત્રો હર્બર્ટ સ્પેન્સર છે. કોણ છે? હર્બર્ટ સ્પેન્સર. તો જો મિત્રો આ બધું છેલ્લું રિવિઝન જે હતું ને એના અંદર આ બધા ક્વેશ્ચન તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. આપણી ટીચિંગ જે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે તમને ખબર છે મિત્રો આજે 11 તારીખ થઈ ગઈ છે, બરોબર. ગઈકાલથી તમારા કોલ લેટર નીકળવાના ચાલુ થઈ ગયા છે, તો કોલ લેટર મિત્રો વહેલા સરતા નીકાળી દેજો, બરોબર. અને તમારા માટે મિત્રો હવે મહત્વની બાબત એ છે કે છેલ્લા દિવસો જે હોય છે ને ખૂબ મહત્વના હોય છે, બરોબર. છેલ્લા દિવસોના અંદર જે રિવિઝન થતું હોય છે ને મિત્રો એ પ્રેશર સાથે થતું હોય છે, અને એના અંદર મિત્રો તમારે જે રિવિઝનના અંદર ક્વેશ્ચન આવતા હોય ને એ ઘણા બધા તમારી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે. એટલા માટે મિત્રો આપણે ટેટ 1 માટે સ્પેશિયલ 2 પીડીએફો બનાવી છે મિત્રો. આપણે ટેટ 1ના અંદર જેટલા પણ વિડીયો બનાવ્યા છે ને મિત્રો એ બધા વિડીયોની આપણે પીડીએફો બનાવી છે, બરોબર. જે 2 પીડીએફો થાય છે. 2 પીડીએફોના અંદર મિત્રો તમને કમસે કમ 300 પેજ ભેગા થઈ જશે મિત્રો આ બંને પીડીએફના, બરોબર. 300 પ્લસ પેજ થશે અને 2500 પ્લસ MCQ થશે, બરોબર. તો આ બધા MCQ વાળી મિત્રો તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો માત્ર 50 રૂપિયાના અંદર, બરોબર. હવે 8 દિવસના અંદર કે 9 દિવસના અંદર રિવિઝન કરજો મિત્રો, તમને 100% કામ આવશે. તો આ 50 રૂપિયાના અંદર મિત્રો તમે આ બંને પીડીએફ ખરીદી શકો છો, બરોબર. આ તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવાય છે ને આખી ડિટેલ આપેલી છે, બરોબર. પીડીએફની કયા કયા સબ્જેક્ટો છે એ પણ આના અંદર આપી દીધા. હવે તમારે આ પીડીએફ ખરીદવી હોય મિત્રો તો વોટ્સઅપ નંબર જો મિત્રો નીચે આપેલો છે 9157591599. આના ઉપર હાઈ કરજો મિત્રો, બરોબર, અને 50 રૂપિયા પેમેન્ટ કરી દેજો. આ બંને પીડીએફ મિત્રો તમને 100% કામ આવશે. આ બંને પીડીએફ મિત્રો 300 પેજની છે, બરોબર. દિવસના તમે 100 પેજ વાંચશો મિત્રો, અને આ રીતે મિત્રો 100 પેજ મિત્રો દિવસના અંદર 2 વાર રિવિઝન કરશો તો તમે આરામથી મિત્રો સારી રીતે રિવિઝન કરી શકો છો, બરોબર. એટલે જે વિદ્યાર્થીઓને આ બંને પીડીએફ લેવાની હોય તો વહેલા સરતે મિત્રો વોટ્સઅપ પર હાઈ કરીને 50 રૂપિયા નાખીને આ બંને પીડીએફ તરત તમે લઈ લેજો. તમારા છેલ્લા દિવસોના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે આવા બધા ક્વેશ્ચનો મિત્રો PYQ તમે જેટલા સોલ્વ કરશો એટલા તમને 100% મિત્રો કામ આવવાના રહેશે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે RPWD એક્ટ 2016માં કેટલા પ્રકારની દિવ્યાંગતા છે? તો 21 પ્રકારની દિવ્યાંગતા મિત્રો આના અંદર આપવામાં આવેલી છે. RPWD એક્ટ 2016ના અંદર, બરોબર, 21 પ્રકારની દિવ્યાંગતા આપવામાં આવી છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ડિસ્લેક્સિયા બાળકમાં કેવા પ્રકારની ખામી છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો વાંચનના અંદર જે ખામી હોય ને એને મિત્રો ડિસ્લેક્સિયા કહેવામાં આવે છે. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ડિસ્ગ્રાફિયા બાળકમાં કેવા પ્રકારની ખામી હોય છે? તો લેખનના અંદર ખામી હોય ને મિત્રો બાળકના અંદર એને ડિસ્ગ્રાફિયા કહેવામાં આવે છે. પછી 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ડિસકેલ્ક્યુલિયા બાળકમાં કેવા પ્રકારની ખામી હોય છે? તો ગણન કરવાના અંદર, બરોબર, ગણતરી કામ કરવાના અંદર ખામી હોય ને મિત્રો એને ડિસકેલ્ક્યુલિયા કહેવાય છે. આ ત્રણે મિત્રો ખામીઓ જે છે ને મિત્રો ક્વેશ્ચન આના અંદરથી એક તો 100% હશે, બરોબર. સમાવેશી શિક્ષણ તમારી પરીક્ષાના અંદર 5 ગુણનું પૂછાશે, એના અંદર આ 1 માર્ક્સ અહીંયાથી રોકડો. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ADHD, યાદ રાખજો ADHDનું પૂરું નામ જણાવો. તો અટેન્શન ડેફિસિટ હાઇપર એક્ટિવિટી ડિસઓર્ડર, બરોબર, આનું પૂરું નામ થાય છે મિત્રો, અને પરીક્ષાના અંદર 100% પૂછાઈ શકે છે. આ પણ મિત્રો સમાવેશી શિક્ષણ અંદર આ ટોપિક આપે છે, બરોબર. ADHDનું પૂરું નામ જણાવો. તો અટેન્શન ડેફિસિટ હાઇપર એક્ટિવિટી ડિસઓર્ડર. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો અંતિમ અંક કયો હોય છે? તો જો મિત્રો આ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો અંતિમ અંક કયો હોય છે? અનંત હોય છે મિત્રો, અથવા બીજો પણ ઓપ્શન આપ્યો હોય ના મળે તો આ બંને જવાબ સાચા છે, બરોબર. તો ગણિતના અંદર મિત્રો બેઝિક ક્વેશ્ચન તમારી ટેટ 1ના અંદર આવા પૂછાઈ શકે છે, બરોબર. એટલે મહત્વના ક્વેશ્ચન મેં આના અંદર લીધેલા છે. આપણી ટીચિંગ જે યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. અને અગાઉ આપણે ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, ચેનલ પર જઈને જોજો, બરોબર. છેલ્લા દિવસના અંદર રિવિઝન કરજો. ધોરણ 1 થી લઈને 5નું મિત્રો વિષય વસ્તુના પણ અલગ અલગ વિષય પર વિડીયો બનાવેલા છે.
છે એ પણ તમે ચેનલ પર જઈને જોજો, મોડલ પેપર બનાવ્યા છે એ પણ તમે ચેનલ પર જઈને જોજો મિત્રો, બરોબર. બાળ વિકાસના વિડીયો બનાવ્યા છે, સમાવેશી શિક્ષણના વિડીયો બનાવ્યા છે, અધ્યયન અને શૈક્ષણિક શાસ્ત્રના વિડીયો બનાવ્યા છે, કરંટ અફેર્સના વિડીયો બનાવ્યા છે, સરકારી શાળાઓની યોજનાના આ બધા વિડીયો બનાવ્યા છે અને આખું પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કર્યું છે મિત્રો, બરોબર. એ પ્લેલિસ્ટ ચેનલ પર પણ જોવા મળશે અથવા આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી દે. આ છેલ્લા 8-9 દિવસ બાકી છે મિત્રો, રિવિઝન કરી લેજો, 100% તમને ફાયદો થશે. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ, સઅવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો જે બે સંખ્યાઓનો ગુસા 1 આવે ને મિત્રો એને સઅવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન, અને ખૂબ મહત્વના આવા પ્રશ્નો મિત્રો ચાલુ થાય છે તમારા કરંટ અફેર્સના અંદર, 100% આવા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે, બરોબર. એટલે થોડું ધ્યાન આપી દેજો. તો 49મા નંબરનો પ્રશ્ન એ છે કે NEP 2020માં જણાવ્યા મુજબ પ્રાથમિક કક્ષાએ GER 100% નામાંકન કેટલા વર્ષ સુધીમાં થઈ જવું જોઈએ? તો 2030 સુધીના અંદર થઈ જવું જોઈએ, બરોબર. આવું NEP 2020ના અંદર જણાવવામાં આવેલું છે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે RT એક્ટ 2009 એના અંદર શું કહેવાયું છે મિત્રો કે 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ મળશે, બરોબર. RT એક્ટ 2009ના અંદર જણાવવામાં આવેલું છે. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન, અને ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે RT એક્ટ 2009 એના અંદર આ પણ બાબત જણાવેલી છે મિત્રો કે પહેલાં તો મિત્રો જો ઉપર સાદા બાળકો હતા, બરોબર, આ દિવ્યાંગ બાળકો છે, બરોબર. તો દિવ્યાંગ બાળકો માટે 6 થી લઈને 18 વર્ષ સુધી મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવું જોઈએ, બરોબર. આવી જોગવાઈ મિત્રો RT એક્ટ 2009ના અંદર આપવામાં આવેલી છે. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજે કે NEP 2020 મુજબ મિત્રો કઈ બાબત આપેલી છે કે 3 થી લઈને 18 વર્ષ સુધીના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવું જોઈએ, બરોબર. તો NEP 2020ના અંદર મિત્રો આ બધા બાળકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજે કે NEP 2020માં જણાવ્યા મુજબ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં 50% GER નામાંકન કયા વર્ષ સુધી થઈ જવું જોઈએ? તો 2035 સુધી થઈ જવું જોઈએ. અને આ બધા પ્રશ્નો છે ને 2023ની ટેટ ટાટના અંદર પૂછાયેલા છે, અને બરોબર કરંટ અફેર્સમાં તમારે પણ પૂછાઈ શકે છે. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે નિપુણમાં FLN જેને મિત્રો વાંચન લેખન ગણનનો લક્ષ્યાંક ક્યાં સુધીનો છે? તો 2026 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જવું જોઈએ મિત્રો, બરોબર. નિપુણના અંદર આ બાબતની ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે, ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે NEP 2020માં FLN વાંચન લેખન ગણનનો લક્ષ્યાંક ક્યાં સુધી છે? તો જો મિત્રો NEP 2020ના અંદર 2025 સુધીના અંદર પૂર્ણ કરવાનું છે મિત્રો વાંચન લેખન અને ગણન. તો જો મિત્રો આવા લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછાશે તમારી પરીક્ષાના અંદર. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે SED યાદ રાખજો મિત્રો, SEDGS નું પૂરું નામ જણાવો. તો સોશિયલી ઇકોનોમિકલી ડિસએડવાન્ટેજ ગ્રુપ યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે. તો SEDGS નું પૂરું નામ જણાવો. તો સોશિયલી ઇકોનોમિકલી ડિસએડવાન્ટેજ ગ્રુપ. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ, જે સંખ્યા માટે તેના બધા જ અવયવોનો સરવાળો તે સંખ્યા કરતાં બમણો થાય તે સંખ્યાને શું કહેવાય છે? તો મિત્રો આને સંપૂર્ણ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. હવે જોવા મિત્રો નીચે બહુ મહત્વના પ્રશ્નો છે, અંગ્રેજી પદ્ધતિશાસ્ત્રના અંદર મિત્રો આવા લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછાશે, બરોબર. હું અહીંયા ગુજરાતીના અંદર સમજાવીશ, તમારે જે પરીક્ષાના અંદર અંગ્રેજીના અંદર પૂછાશે મિત્રો આ અંગ્રેજીના પદ્ધતિશાસ્ત્રના ક્વેશ્ચન, બરોબર. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન એ છે મિત્રો તે પ્રાઇમરી સ્કિલ કયું કહેવાય છે? તો લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ જે છે મિત્રો એને પ્રાઇમરી સ્કિલ કહેવાય છે, બરોબર. આવી રીતે મિત્રો જો આ શબ્દો આપેલા હોય તો આના અંદરથી તમે જવાબ આપી શકો. તો શબ્દોનો સમજજો મિત્રો, પ્રાઇમરી સ્કિલ આવે તો મિત્રો લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ આનો જવાબ આવે. પછી બીજા નંબરના અંદર આપેલું છે મિત્રો રીઇન્ફોર્સ્ડ સ્કિલ, બરોબર. યાદ રાખજો રીઇન્ફોર્સ્ડ સ્કિલ જે છે મિત્રો એના અંદર આવે છે મિત્રો રીડિંગ અને રાઇટિંગ આવે છે. તો રીઇન્ફોર્સ્ડ સ્કિલ જે હોય ને મિત્રો એ છે રીડિંગ અને રાઇટિંગ કહેવાય છે, બરોબર. યાદ રાખી લેજો. આ ક્વેશ્ચન મિત્રો તમારી પરીક્ષાના અંદર 1-2 માર્ક્સના અંદર 100% આના અંદરથી પૂછાશે. હવે 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે લિસનિંગ અને રીડિંગ, બરોબર. આવા મિત્રો જો ક્વેશ્ચન પૂછાશે, આ જે લિસનિંગ અને રીડિંગને મિત્રો જો રિસ્પેક્ટિવ સ્કિલ કહેવાય છે, પેસિવ સ્કિલ પણ કહેવાય છે, ઇનપુટ સ્કિલ પણ કહેવાય છે, અને સ્કિલ ઓફ કોમ્પ્રેહેન્સિવ પણ કહેવાય છે, બરોબર. તો જો આ બધા શબ્દો આવે ને મિત્રો, રિસ્પેક્ટિવ સ્કિલ કઈ છે મિત્રો, પેસિવ સ્કિલ કઈ છે, ઇનપુટ સ્કિલ કઈ છે, તો શબ્દો ઉપરથી મિત્રો તમારે લિસનિંગ અને રીડિંગ જવાબ આપી દેવાનો, બરોબર. આટલું યાદ રાખજો મિત્રો.
હવે 61માં નંબરનો પ્રશ્ન આપેલો છે કે સ્પીકિંગ અને રાઇટિંગ માટે મિત્રો જો આના છે ને મિત્રો એ પ્રોડક્ટિવ સ્કિલ કહેવાય, બરોબર। જે સ્પીકિંગ અને રાઇટિંગ જે હોય છે ને એને મિત્રો શું કહેવાય છે, પ્રોડક્ટિવ સ્કિલ હોય છે, કારણ કે આપણે આના અંદરથી મિત્રો કંઈક બોલીએ છીએ, બરોબર, અને રાઇટિંગના અંદર પણ આપણે આનું અભિવ્યક્તિ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે એટલા માટે મિત્રો આને પ્રોડક્ટિવ સ્કિલ કહેવાય છે। અને લિસનિંગ અને રીડિંગ મિત્રો એને રિસ્પેક્ટિવ સ્કિલ કહેવાય છે, બરોબર, સ્પેસિવ સ્કિલ, કારણ કે આના અંદરથી તમે ગ્રહણ કરો છો, સાંભળીને પણ ગ્રહણ કરો છો અને રીડિંગ કરીને પણ ગ્રહણ કરો છો, એટલા માટે એને રિસ્પેક્ટિવ સ્કિલ કહેવાય છે, બરોબર। અને 61માં નંબરના અંદર સ્પીકિંગ અને રાઇટિંગ, બરોબર, એ શું છે મિત્રો, અભિવ્યક્તિ તમે કરતા હોય છે, એટલે આને પ્રોડક્ટિવ સ્કિલ કહેવાય છે। આટલું યાદ રાખજો મિત્રો, આવા ક્વેશ્ચન પૂછાશે તમારી આ ટેટ 1ના અંદર, બરોબર। હવે નીચે આપી છે મિત્રો જો એક્ટિવ સ્કિલ આને પણ કહેવાય, બરોબર, આઉટપુટ સ્કિલ પણ આને કહેવામાં આવે છે, પછી સ્કિલ ફોર એક્સપ્રેશન પણ આને કહેવામાં આવે છે। તો આ બધા શબ્દો તમને જોવા મળે ને મિત્રો, તો સ્પીકિંગ અને રાઇટિંગ જવાબ આનો આવતો હોય છે। હવે 62માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લિસનિંગને જો મિત્રો સિમેન્ટિક કહેવાય, શું કહેવાય, સિમેન્ટિક। હવે 63માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્પીકિંગને મિત્રો ફોનેટિક સાઉન્ડ કહેવાય છે અથવા સ્પીચ પણ કહેવાય છે। જો આ શબ્દોને યાદ રાખજો મિત્રો કે શબ્દો ઉપરથી તમે આનો જવાબ આપી શકો છો, બરોબર। હવે 64માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રીડિંગ જે છે મિત્રો એ ફોનેટિક કમ ગ્રાફિક કહેવાય, કારણ કે રીડિંગના અંદર શું ફોનેટિક કમ ગ્રાફિક એને કહેવાય છે। હવે 65માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાઇટિંગ મિત્રો એ ગ્રાફિક્સ હોય છે, બરોબર, લખાણ એ બધું ગ્રાફિક્સ હોય છે, એટલે આવા શબ્દો યાદ રાખજો। હવે મહત્વના મિત્રો પ્રશ્નો ચાલુ થાય છે મિત્રો, બરોબર, તમારી ધોરણ 1 થી 5ના અંદર મિત્રો કયા સબ્જેક્ટો આવે છે, કેટલા પ્રકરણો આપેલા છે, એનું નામ શું છે મિત્રો, બરોબર, કેટલા પેજ છે, આ પૂરી ડિટેલ સાથેનો વિડીયો છે મિત્રો, બરોબર, યાદ કરી લેજો, જોઈ લેજો, 1-2 માર્ક્સ 100% આના અંદરથી આવશે। હવે જોઈએ મિત્રો 66માં નંબરનો પ્રશ્ન ધોરણ 1 પાઠ્યપુસ્તક, બરોબર, જે ધોરણ 1નું પાઠ્યપુસ્તક છે ને પહેલું મિત્રો પુસ્તક છે મિત્રો ગુજરાતી, બરોબર, ધોરણ 1ના અંદર, એનું નામ છે કલકલિયા। પ્રકરણ જેના આપણે પાઠ કહીએ છીએ 15 પાઠ છે આના અંદર, અને આ પુસ્તકનું પેજ છે મિત્રો 131 પેજ આપેલા છે, પેજ પણ પૂછાઈ શકે છે। હવે ગણિત મિત્રો ધોરણ 1ના અંદર ગણિત, એનું નામ છે ગણિત ગમ્મત, અને આના અંદર પ્રકરણ એકમો આપેલા છે મિત્રો 13 આપેલા છે, અને આના અંદર પેજ આપ્યા છે 151 પેજનું આ પુસ્તક છે। નીચે આપ્યું છે મિત્રો ગણિત, આ બીજું પુસ્તક છે, નવું આવ્યું છે, બરોબર, જેનું નામ છે આનંદદાયક ગણિત, બરોબર, યાદ રાખજો આનંદદાયક ગણિત, અને આના અંદર પ્રકરણ આપ્યા છે 13 પ્રકરણ, બરોબર, જે એકમ કહે છે એને 13 છે, અને આ પુસ્તકના પેજ છે મિત્રો 131 પેજ છે। હવે ધોરણ 1ના અંદર આપેલું છે મિત્રો અંગ્રેજીનું નામ છે મિત્રો અજમાઈશી, યાદ રાખી લેજો અજમાઈશી, બરોબર, અને આના અંદર પ્રકરણ કેટલા આપેલા છે, એકમ 10 એકમ આપેલા છે, અને આ પુસ્તકના પેજ છે મિત્રો 105। તો જો મિત્રો આવી મહત્વની માહિતી છે મિત્રો, તમે પણ જોજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો, વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક શેર કરી દેજો, બરોબર, અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। હવે 67માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધોરણ 2ના પાઠ્યપુસ્તકોની માહિતી લઈ લઈએ। પહેલું છે મિત્રો ગુજરાતીના પર્યાવરણ, બંને સાથે આપેલા છે મિત્રો ધોરણ 2ના અંદર, બરોબર, તો એનું નામ છે મિત્રો કલ્લોલ નામ છે, અને આ બંનેના અંદર મિત્રો પ્રકરણ 10 આપેલા છે, બરોબર, પાઠ 10 આપ્યા છે, અને આ પુસ્તકનું પેજ છે મિત્રો 148 પેજનું આ પુસ્તક છે ગુજરાતીના પર્યાવરણ। નીચે આપ્યું છે મિત્રો ગણિત પ્લસ પર્યાવરણ ધોરણ 2ના અંદર, બરોબર, બંને સાથે છે, નામ છે કુંજન મિત્રો, અને આના અંદર પ્રકરણ આપ્યા છે 7, અને આના અંદર પેજ જે છે મિત્રો 76 પેજ છે મિત્રો આ પુસ્તકના। નીચે આપ્યું છે મિત્રો ગણિતનું નામ છે મિત્રો ગણિત ગમ્મત, બરોબર, અને આના અંદર પ્રકરણ આપ્યા છે 15, અને આ જે ગણિતનું પુસ્તક જે છે મિત્રો ગણિત ગમ્મત, એના પેજ છે 128। બીજું મિત્રો ગણિતનું નવું પુસ્તક છે ધોરણ 2ના અંદર, એનું નામ છે આનંદદાયી ગણિત, બરોબર, યાદ રાખજો ગણિત આનંદદાયી આવું નામ છે, આના અંદર 11 પ્રકરણ આપવામાં આવેલા છે, બરોબર, 11 પ્રકરણ આપેલા છે, અને આ પુસ્તકનો પેજ છે મિત્રો 138 પેજ છે। હવે ધોરણ 2ના અંદર મિત્રો અંગ્રેજી પુસ્તક આપ્યું છે, એના અંદર પ્રકરણ 10 છે, કેટલા પ્રકરણ છે, 10 પ્રકરણ છે, અને પેજ આપ્યા છે મિત્રો 138 પેજ આપવામાં આવેલા છે। હવે 68માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધોરણ 3ના પાઠ્યપુસ્તકોની આપણે માહિતી લઈ લઈએ મિત્રો। પહેલું છે ગુજરાતી, બરોબર, એ પુસ્તક છે, એનું નામ છે કલસોર, બરોબર, આના અંદર 10 પ્રકરણો આપેલા છે, પાઠ 10 આપ્યા છે, અને આ જે પુસ્તકના પેજ છે મિત્રો 169 પેજ આપેલા છે। હવે નીચેના અંદર આપ્યું છે મિત્રો ગણિતનું પુસ્તક ધોરણ 3, એનું નામ છે ગણિત ગમ્મત, અને પ્રકરણ આપ્યા છે મિત્રો આના અંદર 14 પ્રકરણો આપેલા છે, કેટલા 14 પ્રકરણ આપેલા છે, અને ગણિતનું જે પુસ્તક છે એના પેજ આપ્યા છે 201 પેજ આપેલા છે। હવે અંગ્રેજીનું પુસ્તક મિત્રો ધોરણ 3ના અંદર, એનું નામ છે મિત્રો અજમાઈશી નામ છે, બરોબર, અને આના અંદર અંગ્રેજીના અંદર 11 પ્રકરણ આપવામાં આવેલા છે, અને પેજ આપ્યા છે મિત્રો આ પુસ્તકના 113 પેજ આપેલા છે।
હવે ધોરણ 3 અંદર આપેલું છે મિત્રો પર્યાવરણ, બરોબર। તો પર્યાવરણનું મિત્રો નામ છે આસપાસ, નવું નામ છે, બરોબર, આસપાસ। અને આના અંદર પ્રકરણ 25 આપવામાં આવેલા છે અને પેજ છે મિત્રો આ પુસ્તકના 102 પેજ છે। તો જુઓ મિત્રો, આજે ધોરણ 1 થી 5 ના અંદર જેટલા પણ વિષયો આપ્યા છે ને એના અંદર કેટલા પ્રકરણ આપ્યા છે, કેટલા પેજ આપ્યા છે, આના અંદરથી ક્વેશ્ચન 100% નીકળશે મિત્રો। એટલે બધું આપણે આના અંદર માહિતી લઈ લીધી છે। આ છેલ્લું રિવિઝન છે મિત્રો। છેલ્લા રિવિઝન અંદર આવા બધા ક્વેશ્ચન 100% આવશે। તમારા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ બનશે આ વિડીયો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો। હવે 69 નંબરનો પ્રશ્ન સમજ કે ધોરણ 4 પાઠ્ય પુસ્તક, બરોબર, એના અંદર પુસ્તકો આપણે સમજીએ। એક છે મિત્રો ગુજરાતીનું પુસ્તક છે, એનું નામ છે કુહુ। એના અંદર પ્રકરણ આપેલા છે, પાઠ આપેલા છે 10 અને આ પુસ્તકનો આ પેજ છે મિત્રો 187 પેજ છે, બરોબર, 187। બીજું આપ્યું છે મિત્રો હિન્દી, બરોબર, ધોરણ 4 ના અંદર હિન્દી પુસ્તક આપ્યું છે, એનું નામ છે મિત્રો હિન્દી જ નામ છે, બરોબર। અને હિન્દીના પાઠ્ય પુસ્તકના અંદર 8 પ્રકરણો આપેલા છે અને આના અંદર પેજ છે મિત્રો 45 પેજનું આ પુસ્તક છે અને આ હિન્દીનું જે પુસ્તક જે છે મિત્રો એ 45 પેજના અંદર બનાવવામાં આવેલું છે। હવે નીચે આપ્યો છે મિત્રો અંગ્રેજી સબ્જેક્ટ, જેનું નામ છે મિત્રો અજમાયશી, બરોબર, જેના અંદર 10 પ્રકરણ આપ્યા છે ધોરણ 4 ના અંદર, બરોબર, અને પેજ છે મિત્રો આ પુસ્તકના 121 પેજ આપેલા છે। હવે નીચે આપ્યું છે મિત્રો ધોરણ 4 ગણિતના અંદર આપેલું છે, બરોબર, ધોરણ 4 ગણિત, એનું નામ છે ગણિત ગમ્મત અને આના અંદર 13 પ્રકરણો આપેલા છે અને આ પુસ્તકના મિત્રો પેજ છે 171 પેજ આપેલા છે। નીચે આપ્યું છે મિત્રો પર્યાવરણ સબ્જેક્ટ, જેનું નામ છે આસપાસ, બરોબર, જેના અંદર 25 પ્રકરણો આપ્યા છે અને આના અંદર પેજ છે મિત્રો 188 પેજ છે। હવે 70 નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ધોરણ 5ના પાઠ્ય પુસ્તકો આપણે સારી રીતે સમજીએ મિત્રો એની ડિટેલ। એક આપી છે મિત્રો ગુજરાતી, બરોબર, ધોરણ 5ના અંદર ગુજરાતી, જેનું નામ છે કેકાવર અને આના અંદર 10 પ્રકરણો આપેલા છે અને પેજ છે મિત્રો આના 186 પેજ છે। કેટલા? 186 પેજ। હવે ધોરણ 5ના અંદર મિત્રો હિન્દીનું પુસ્તક આપ્યું છે, જેનું નામ છે તિતલી, યાદ રાખજો, આવા પ્રશ્નો પૂછાય છે તમારી પરીક્ષાના અંદર, બરોબર, ધોરણ 5 હિન્દીનું પુસ્તક, જેનું નામ છે તિતલી અને પ્રકરણ પાઠ આના અંદર આપેલા છે મિત્રો 16 પાઠ આપેલા છે અને પેજ છે મિત્રો આના આ પુસ્તકના 117 પેજ છે મિત્રો હિન્દીના પુસ્તકના। નીચે આપ્યું છે અંગ્રેજી, એનું નામ છે અજમાયશી, બરોબર, અને આના અંદર એકમો આપેલા છે, 10 પ્રકરણ આપેલા છે અને પેજ આના થાય છે 122 પેજનું આ પુસ્તક છે। ગણિતનું મિત્રો નામ છે ગણિત ગમ્મત અને આના અંદર એકમ આપેલા છે, પ્રકરણ આપેલા છે 14 અને ગણિતનું પુસ્તક જે છે મિત્રો એના પેજ આપ્યા છે 202 પેજ આપેલા છે। હવે નીચે આપી છે મિત્રો ધોરણ 5ના અંદર પર્યાવરણ, એનું નામ છે મિત્રો આસપાસ, આના અંદર મિત્રો 23 પ્રકરણો એકમો આપેલા છે, બરોબર, અને આ પુસ્તકના પેજ છે મિત્રો 213 પેજ છે મિત્રો, બરોબર। ધોરણ 1 થી 5ના પુસ્તકોની આપણે સંપૂર્ણ માહિતી લઈ લીધી છે। હવે 71 નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ ડિસ્પ્રાક્સિયા, યાદ રાખજો, ડિસ્પ્રાક્સિયા કઈ ક્ષમતામાં મુશ્કેલી સાથે સંકળાયેલું છે? તો શારીરિક સંકલન અને હલનચલનના અંદર મિત્રો આ મુશ્કેલી થાય છે, બરોબર, આ બીમારી હોય તો। હવે 72 નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સેરેબલ પાલ્સી કયા પ્રકારની દિવ્યાંગતા છે? તો શારીરિક દિવ્યાંગતા પણ આને કહેવાય છે અથવા મગજ ઈજાગ્રસ્ત હોય મિત્રો, બરોબર, આ બીમારીના અંદર। હવે 74 નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લેંગ્વેજ એક્વિઝિશન રિફર ટુ, બરોબર, યાદ રાખજો મિત્રો, અંગ્રેજી મિત્રો આ પદ્ધતિશાસ્ત્રના ક્વેશ્ચન છે, તમારી પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે। લેંગ્વેજ એક્વિઝિશન રિફર ટુ તો નેચરલ પ્રોસેસ ઓફ લર્નિંગ અ લેંગ્વેજ, યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર આવું પૂછાશે। પછી 75 નંબરનો પ્રશ્ન આપેલો છે કે હું પ્રપોઝડ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ લેંગ્વેજ એક્વિઝિશન ડિવાઇસ, જેને મિત્રો આપણે LED શોર્ટના અંદર કહીએ છીએ, બરોબર, તો આ કોણે આપેલું છે? તો ચોમ્સ્કી આપેલું છે, બરોબર, ચોમ્સ્કી આપેલું છે। તો કોણે આપેલું છે મિત્રો? ચોમ્સ્કીએ આપેલું છે। હવે 74 નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિક્ષક કેન્દ્રીય પદ્ધતિઓ કઈ છે? આના અંદર ક્વેશ્ચન 100% છે। તો જો મિત્રો શિક્ષક કેન્દ્રીય પદ્ધતિઓના અંદર કથન પદ્ધતિ, વાર્તા પદ્ધતિ અને જીવન વૃત્તાંત પદ્ધતિ, આના અંદર શિક્ષકની મહત્વની ભૂમિકા હોય છે, એટલા માટે આ શિક્ષક કેન્દ્રીય પદ્ધતિ કહેવાય છે। હવે 77 નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિદ્યાર્થી કેન્દ્રીય પદ્ધતિઓ કઈ છે, બરોબર, તો આના અંદર વિદ્યાર્થી ખૂબ મહત્વનો હોય એટલા માટે તો સેમિનાર પદ્ધતિ, પેનલ ચર્ચા પદ્ધતિ, પરિસંવાદ પદ્ધતિ, સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ, સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ અને પ્રદર્શન પદ્ધતિ, આ બધી પદ્ધતિઓના અંદર મિત્રો આ વિદ્યાર્થી કેન્દ્રના અંદર હોય છે। હવે 78 નંબરનો પ્રશ્ન અને આ રિવિઝન જે લેક્ચર છે ને એનો છેલ્લામાં છેલ્લો પ્રશ્ન, શિક્ષક વિદ્યાર્થી કેન્દ્રીય પદ્ધતિ, બરોબર, શિક્ષકે કેન્દ્રના અંદર હોય ને વિદ્યાર્થી કેન્દ્રના અંદર એવી પદ્ધતિઓ, તો જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ, નાટ્યકરણ પદ્ધતિ, પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ, અવલોકન પદ્ધતિ,
પ્રયોગશાળા પદ્ધતિ અને આગમન નિગમન પદ્ધતિ, આ બધી જે પદ્ધતિઓ છે ને મિત્રો, જેના અંદર શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને આના અંદર કેન્દ્રના અંદર હોય છે. તો જો મિત્રો આ રિવિઝન મોડ જે લેક્ચર છે એના અંદર 78 ક્વેશ્ચન તમને કેવા લાગે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો મિત્રો. તમને ખબર છે કે ટીચિંગ અજય કરીને આપણે ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ બંનેના અંદર એકાઉન્ટ પેજ બનાવ્યા છે મિત્રો. એજ્યુકેશન માટે આ બંને પેજ તમને 100% કામ આવશે. બંનેને મિત્રો સૌપ્રથમ તો જોઈન કરી દેજો. બંનેની લિંક આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી દે. આના અંદર ટેટ 1 માટે મહત્વના વિડીયો પણ મૂકવામાં આવે છે અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરવામાં આવે છે. કઈ ભરતી પડી છે, ફોર્મ ક્યારે ભરાશે, બરોબર, રિઝલ્ટ કઈ આવી છે, હોલ ટિકિટ કોને નીકળી છે, આ બધી ડિટેલ તમને મિત્રો આ બંને એજ્યુકેશન પેજના અંદર આપવામાં આવશે. એટલે બંનેને મિત્રો સૌપ્રથમ ફોલો કરી દેજો. એજ્યુકેશન માટે તમને 100% કામ આવશે. અને આપણી ટીચિંગ અજય યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.